Once again, welcome everyone in World of Chemistry. From this day, we are starting your second term through the online media. Uh, you are already given the examination uh, in your past term. I hope you are getting the very nice mark in your relevant subject and get the very good percentages, which is very helpful to you in your future. But from today, we are start your another you can say second term, and as you all know that I am the man of physical chemistry. So from first day we are starting your syllabus, and in your syllabus, as particularly especially in your physical paper, there are the some papers in your syllabus who's providing by our university. In that particular syllabus there are the various types of subjects regarding the chemistries are available. From that particular chemistry we are starting the physical chemistry, and physical chemistry, a very beautiful topic it is, and that is the kinetic kinetics of reaction. Kinetics of reaction, or you can say chemical kinetics. Kinetic of reaction, or you can say chemical kinetics. A very beautiful topic from the physical chemistry, and I know you are already learned this topic in your past standards like 11th or 12th, and you have a much knowledge regarding this particular topic. But especially our scenario from the BSc, we have to learn some basic concept, and then we have to go in very deeply how this topic is comes and why we are studying the rate of reactions and kinetics of the reaction. Whatever questions may be arise from this topic, and we are discussing all of them in our this particular session, or you can say in our first topic. So let us begin with the kinetics of reaction, or you can say chemical kinetics. So first start with the words, that is the chemical kinetics. So if we distinguish these all words in two parts like a chemical, first is chemical and another is kinetic. Kinetics. Chemical is means there is some things which are related with the chemical phenomena, especially in our chemistry. Okay, ગુજરાતીની અંદર આને કહે રસાયણ. Kinetics means motion. ગુજરાતીમાં વાત કરીએ તો ગતિ, વેગ, બરોબર. તો આ બે શબ્દને જ્યારે આપણે એડ કરી દઈએ then this word is arise, then that is the chemical kinetics. એટલે કે કોઈ રસાયણ છે એને ગતિ વિશેની વાત કરવાની છે આપણે એવું, તો કે સમથિંગ એવું, પણ નોટ એક્ઝેક્ટલી. ઇટ મીન્સ ઇન કેમેસ્ટ્રી વી આર ડીલિંગ વિથ સો મેની રિએક્શન્સ. આપણે કેમેસ્ટ્રીની અંદર ઘણી બધી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓની યારે રમત કરતા હોઈએ. તો એ જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ, ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રીની જે રિએક્શન્સ આવે એ બધાને આપણે organic reaction means reaction. In exam you are not write this type of things. Okay, પરીક્ષાની અંદર તમારે પ્રક્રિયા ગુજરાતીની અંદર, આને મારે ગુજરાતીમાં લખવું ઓર્ગેનિક એટલે કાર્બનિક પ્રક્રિયા. ઓકે, આવી રીતના તમે લખી શકો. ધ્યાન, ઓર્ગેનિક એન્ડ ઇનઓર્ગેનિક.
રિએક્શન્સ એટલે કે અકાર્બનિક પ્રક્રિયા. ઓકે, તો કેમેસ્ટ્રીની અંદર ઇન જનરલ આપણે કાર્બનિક અને અકાર્બનિક પ્રક્રિયાઓ ઘણી બધી ત્યારે લાર્જ નંબર ઓફ રિએક્શન્સ આર અવેલેબલ. એ બધી જ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ છે, એ બધી જ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અમુક સમયના અંતરાલની અંદર પૂરી થતી હોય. તો એ જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા પરફોર્મ થાય છે એની જે કંઈક ગતિ છે, એનો વેગ જે છે, એના વિશે આપણે આની અંદર વાત કરવાની છે. તો ઇન શોર્ટ, કેમિકલ કાઇનેટિક્સ એટલે કે કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે, એ રાસાયણિક પ્રક્રિયાના આપણે અલ્ટિમેટલી રેટ વિશે વાત કરવાની. રેટ ઓફ રિએક્શન, બીજા ટર્મ્સની અંદર કહીએ તો રેટ ઓફ રિએક્શન. રાસાયણિક પ્રક્રિયા રેટ એટલે કે વેગ, ગતિ. અને હજી જો આપણી દેહાતી ભાષા અથવા ગુજરાતીની ભાષામાં વધારે સરળતાથી કહેવું હોય તો ઝડપ, એવું આપણે કહી શકીએ. આ ત્રણેય ટર્મ જે છે એક જ છે. કોની ઝડપ, કોનો વેગ? તો કે રિએક્શન. રિએક્શન્સ તો કે ઓર્ગેનિક રિએક્શન છે, ઇનઓર્ગેનિક રિએક્શન્સ આર ધેર. એના ઝડપ વિશે અથવા એના વેગ વિશે આપણે વાત કરવાની. તો ઝડપ ફોર સ્પીડ, ઝડપને આપણે સ્પીડ તરીકે ડિનોટ કરીએ. સ્પીડની જો ડેફિનેશન આપણે આપીએ અથવા તો ઝડપની જો વ્યાખ્યા આપણે આપીએ તો એવું કહી શકીએ કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ્સ અથવા તો કોઈ બી વસ્તુ અથવા તો જે કાંઈ વોટ એવર થિંગ ઇઝ ધેર, એ ઓબ્જેક્ટ જે કાંઈ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરેલું હશે, ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ્ડ ઇન યુનિટ ટાઈમ, સપોઝ કોઈ ઓબ્જેક્ટ છે, એ ઓબ્જેક્ટ છે એકમ સમયની અંદર, યુનિટ ટાઈમ એટલે કે એકમ સમયની અંદર જે કાંઈ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરેલું છે, એટલે જે અંતર કાપેલું છે, તેને આપણે સ્પીડ તરીકે ઓળખીએ. જો એનું ઇક્વેશન આપણે લખવું હોય તો પ્રાઇમરીની અંદર વી કેન રાઈટ, આપણે એવું લખતા હતા કે સ્પીડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એટલે કે ઝડપ બરાબર અંતર છેદમાં સમય, આવું આપણે લખતા હતા. સ્પીડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સને આપણે સ્મોલ ડી અથવા કેપિટલ ટી વડે દર્શાવીએ ઇન યુનિટ ટાઈમ. આ જે છે એ આપણા ઝડપનું સૂત્ર છે. સો એકોર્ડિંગ ટુ ડેફિનેશન ઓફ સ્પીડ વી કેન સે દેટ એની ઓબ્જેક્ટ whose distance travel in unit time, that is known as the speed. તો સેમ ડેફિનેશન અથવા તો આનો રેફરન્સ લઈને વી હેવ ટુ ગીવ ધી ડેફિનેશન ઓફ રેટ. રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો જે વેગ છે, રેટ ઓફ રિએક્શન એટલે કે પ્રક્રિયાનો વેગ, તો આ જે રેટ ઓફ રિએક્શન છે એની અંદર પણ કંઈક યુનિટ ટાઈમની અંદર કંઈક ચેન્જ થતું હોય છે. સ્પીડ એટલે કે ઝડપ આપણે એ જ જોવાની છે, રેટ. તો આપણે વાત કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયાની અંદર કરવાની, અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાની અંદર એઝ વી હેવ આઈડિયા કે there is a plus b some reactants whose are gives our product c plus d. અથવા તમે આને આપણે એવું કહી શકીએ કે આપણી પાસે કોઈ પ્રક્રિયકો હશે અને એ પ્રક્રિયકોમાંથી આપણને સામે નિપજો મળતી હશે. તો આ પ્રક્રિયકો અને નિપજો હશે, આ કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા એના આપણે રેટની વાત કરવાની. તો આની અંદર જેમ અહીંયા ઓબ્જેક્ટ હતું એમ આની અંદર પ્રક્રિયકો અને નિપજો છે. આપણા કોન્સેપ્ટ એટલે કે રેટ ઓફ રિએક્શનના કોન્સેપ્ટની અંદર વોટ વિલ હેપન, એક્ઝેક્ટલી વોટ ઇઝ હેપન? તો ચેન્જ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન, there is a change in concentration. Change in concentration in unit time. Concentration in unit time. આ ડેફિનેશન જે છે એ આપણે લખી શકીએ ફોર ધી રેટ ઓફ રિએક્શન. રાસાયણિક પ્રક્રિયાના વેગ માટે જે છે એ આપણે આવી ડેફિનેશન લખી શકીએ. there is a change in concentration in unit. કોના કોન્સન્ટ્રેશનમાં ચેન્જ થાય તો રાસાયણિક પ્રક્રિયાની અંદર પ્રક્રિયકો પણ છે ને નિપજો છે, બેયના કોન્સન્ટ્રેશનની અંદર ફેરફાર થાય.
So we can rewrite this definition like this. There is a change in concentration in reactant or product. Reactant or product. તો પ્રક્રિયકોની નિપજોની સાંદ્રતામાં જે ફેરફાર થાય છે તેને આપણે રેટ ઓફ રિએક્શન, એને રેટ ઓફ રિએક્શન એટલે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ એવું કહી શકીએ. હવે જે આપણે રિએક્શનને એક્ઝામ્પલ તરીકે લીધેલી A પ્લસ બી વિચ ઇઝ ગીવ્સ ટુ C પ્લસ ડી, એના માટે જો મારે ડેફિનેશનથી સમીકરણ તારવવું હોય, ડિરાઈવ કરવું હોય, તો I can write, say for example we have a chemical reaction like A plus B gives you C plus D. A plus B gives you C plus D. So rate of reaction rate of reaction is proportional to change in concentration of reactant as well as product. કોઈ પણ લખી શકો, કારણ કે આના કોન્સન્ટ્રેશનમાં પણ ફેરફાર થાય છે અને આના કોન્સન્ટ્રેશનની અંદર પણ ફેરફાર થાય છે. તો બેમાંથી કોઈ પણ લખી શકીએ. જો આપણે પ્રક્રિયકના ટર્મ્સની અંદર વાત કરતા હોય તો રેટ ઓફ રિએક્શન ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ ચેન્જ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન. ચેન્જ ઇન એટલે કે પ્રક્રિયક એ, ફોર એક્ઝામ્પલ એની વાત કરીએ તો આની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર. કેમિસ્ટ્રીની અંદર આપણને ખબર છે ચેન્જ અથવા તો ફેરફાર થતો હોય, એ ચેન્જ અથવા ફેરફારને આપણે જનરલી ડેલ્ટા વડે દર્શાવીએ. ઇન કેમિસ્ટ્રી દેર ઇઝ અ ડેલ્ટા મીન્સ સે ફોર એક્ઝામ્પલ એન્ટ્રોપી હોય ડેલ્ટા એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ S2 માઇનસ S1. એનો મતલબ કે અંતિમ અવસ્થાની જે એન્ટ્રોપી છે એમાંથી શરૂઆતની એન્ટ્રોપીને તમે બાદ કરો તો તમને મળે છે ડેલ્ટા એસ એટલે કે એન્ટ્રોપીનો ફેરફાર. તો સેમ ડેલ્ટા મીન્સ ફેરફાર. સો ચેન્જિંગ અથવા તો ફેરફાર, અને ચેન્જને ગુજરાતીમાં ફેરફાર તરીકે ઓળખાય. બરોબર. એ જે વસ્તુ જે છે એને ડેલ્ટા વડે દર્શાવીએ. સો ડેલ્ટા એ, આ જે બ્રેકેટ જે છે સ્ક્વેર બ્રેકેટ, અહીંયા આ સ્ક્વેર બ્રેકેટ જે છે કોન્સન્ટ્રેશન નિશાની દર્શાવે છે. ડેલ્ટા જે છે ફેરફાર, ચેન્જ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ એ ડિવાઈડ બાય ઇન યુનિટ ટાઈમ. આપણે એવું કીધેલું છે ઇન યુનિટ ટાઈમ, એકમ સમયની અંદર. સો હિયર વી કેન પુટ ટી. Yeah, you can say delta T in unit time, but we have to put negative sign here, minus delta A upon delta T. માઇનસ નિશાની શા માટે આવે એને આગળ ફર્ધર એક્સપ્લેન કરીએ. પણ આ એના ટર્મ્સમાં, તો જો બીના ટર્મ્સની અંદર મારે લખવું હોય તો બી પણ એક પ્રકારનો રિએક્ટન્ટ છે. તો જો બીના ટર્મ્સની અંદર હું વાત કરું તો માઇનસ ડેલ્ટા ચેન્જ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ડી ડિવાઈડ બાય ડેલ્ટા ટી. આ પ્રક્રિયકોના સંદર્ભમાં વાત કરી. જો નિપજના સંદર્ભમાં વાત કરવી હોય તો સી અને ડી એ આપણી બે મેઇન પ્રોડક્ટ્સ. સો રેટ ઓફ રિએક્શન ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ ચેન્જ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ સી divided by change in unit time, or change in concentration of D in unit time. બરોબર. સો માઇનસ નિશાની, why we are putting the negative sign here? અહીંયા કેમ માઇનસ નિશાની મૂકી નથી? તો એનું એક ઇનડાયરેક્ટલી કારણ એ છે, રેટ ઓફ રિએક્શન એટલે કે સ્પીડ. રેટ એટલે કે સ્પીડ ઓફ રિએક્શન અથવા તો વેગ, જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ જે છે, એઝ વી આર નો દેટ કે સ્પીડ જે છે કોઈ દિવસ નેગેટિવ હોતી નથી. ઓકે, એવું પૂછે કે ભાઈ ભાવનગરથી તમે મહુવા આવ્યા તો કેટલી ઝડપે આવ્યા? તો આપણે કોઈ દિવસ એવું નહીં કહીએ કે અમે -40 કિલોમીટર પર અવરની ઝડપે આવ્યા. યુ સી વોટ આઈ એમ ટ્રાય ટુ ટેલ યુ, -14 કિલોમીટર પર અવર. ધીસ ઇઝ નોટ રિલાયબલ ના. ઓકે, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? ધીસ ઇઝ નોટ રિલાયબલ. ઇફ સમવન આસ્ક what is exactly speed of while you are comes from Bhavnagar to Mohua, so you have to mention that probably almost I come with 50 km per hour. This is reliable. Why? Because here is a positive. Okay, રેટ જે છે અથવા વેગ, ઝડપ જે કોઈ દિવસ નેગેટિવ હોતો નથી, હંમેશા પોઝિટિવ જ હોય. તો અહીંયા જે આ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ એ એન્ડ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ બી છે એ ટર્મ ઓલરેડી પહેલેથી જ નેગેટિવ છે.
એ નેગેટિવ ટર્મને પ્લસ કરવા માટે વી આર પુટિંગ ધી અનધર માઇનસ સાઇન. ઓકે, એન્ડ આ ટર્મ જે છે પહેલેથી જ પોઝિટિવ, તેને પોઝિટિવ કરવા માટે બીજા કાંઈ ફેક્ટરની જરૂર નથી. ઓકે, આઈ એક્સપ્લેન યુ ધીસ વેરી ડીપલી. વેઇટ અ મિનિટ. Yes, so what was our last thing? We are right that rate of reaction is proportional to minus change in concentration of A divided by del T minus change in concentration of B divided by del T. This is in terms of reactant. નિપજના સંદર્ભમાં વાત કરીએ તો change in concentration of C upon del T, change in concentration of D upon del T, because we have a reaction like A plus B gives you C plus D. We are talking about this particular reaction. Okay, so here explanation is about why we are put the negative sign here. Yes, say for example આ જ પ્રક્રિયા, એ પ્રક્રિયાની અંદર જ્યારે પ્રક્રિયા શરૂઆત થઈ છે, ઇટ મીન્સ કે ફોર એક્ઝામ્પલ આ એક કન્ટેનર, આ કન્ટેનરની અંદર આપણે કોઈ પ્રવાહી એ ભરેલું અથવા કોઈ સબસ્ટન્સ આની અંદર એ પ્લસ આ બીજું કન્ટેનર, આ બીજા કન્ટેનરની અંદર આપણે બી ભરેલું છે, આની અંદર એ અને આની અંદર બી. હવે આ બેને જ્યારે આપણે આ રીતના જોડીએ છીએ ક્યાંક અહીંયા આ બાજુ, ત્યારે આ બે એકબીજા સાથે મિક્સ થઈને આપણને આપણી જે નિપજે સી અને ડી, સી પ્લસ ડી, આ રીતના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડાયાગ્રામ અથવા ફ્લોશીટ ડાયાગ્રામ ફોર અવર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સિમ્પ્લિસિટી માટે જો વિચારીએ કે આવી રીતના કન્ટેનર આપેલા છે એ અને બી, એક કન્ટેનરની અંદર એ છે, બીજામાં બી, આ બીજા કન્ટેનર, જ્યારે બે કન્ટેનર એકબીજા સાથે મર્જ થાય તો બેને જ્યારે એકબીજા સાથે સંપર્કમાં લાવવામાં રાસાયણિક પ્રક્રિયા જ્યારે થાય છે ત્યારે આપણને આપણી નિપજ સી અને ડી જે છે એ મળે. તો આ જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા આખી પૂરી થઈ જાય, સી અને પ્રોડક્ટ સી અને ડી આપણને મળી જાય એ પહેલાં, ઇટ મીન્સ આ પોર્શન પહેલાં, આ પોર્શન ભૂલી જાઓ, અહીંયા ખાલી વાત કરીએ. જ્યારે સી અને ડી જે છે બન્યા નહીં હોય ત્યારે એનું કોન્સન્ટ્રેશન જે છે 100% 100%, અને બી જે છે એનું તે કોન્સન્ટ્રેશન કેવું છે 100%. પછી ધીરે ધીરે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે અહીંયા 10 ગ્રામ લીધેલું છે, અહીંયા પણ 10 ગ્રામ લીધેલું છે, તો એકોર્ડિંગ ટુ અવર કેમેસ્ટ્રી રૂલ્સ જેટલી જ પ્રક્રિયકો તમે જેટલા રહ્યો સામે એટલી જ નિપજો મળવી જોઈએ ઓલમોસ્ટ. છે ફોર એક્ઝામ્પલ 10 + 10 20 ગ્રામ હિયર, તો આપણને રિએક્શન પછી જ્યાં કંઈ મળશે એ પણ કેટલું હોવું જોઈએ 20 ગ્રામ જેટલું હોવું જોઈએ. આ આપણા કેમેસ્ટ્રીનો બેઝિક નિયમ છે. પણ જ્યારે અહીંયા એ અને બી એકબીજા સાથે મર્જ થાય, રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરે અને સી અને ડી મળે છે ત્યારે ધીરે ધીરે એની સાંદ્રતા ઘટતી જાય. એનો મતલબ અહીંયા 10 + 10, એનો મતલબ અહીંયા સી જે છે આપણને 10 મળવું જોઈએ, આ પણ 10 મળવું જોઈએ, અથવા બીજો કોઈ ફિનોમિના હોઈ શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ આ 11 ગ્રામ હોય ત્યારે આ 9 ગ્રામ હોય, આ 9 ગ્રામ, પણ ઇટ મીન્સ ટોટલ 20 હોવું જોઈએ. ઓકે, એની અંદર આપણે નથી જવું. પોઈન્ટ એ છે કે ધીરે ધીરે આની સાંદ્રતા ઘટતી જશે એની અને બીની, અને ધીરે ધીરે એનું કન્વર્ઝેશન જે છે એ પ્રોડક્ટની અંદર થતું જશે. તો જેમ આ બાજુ વિચારું છે એમ આ બાજુ વિચારો કે જ્યારે એ અને બી એકબીજા સાથે મિક્સર નહીં થયા હોય, એટલે કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા નહીં થઈ હોય, ત્યારે આ બાજુ આ કન્ટેનર જે સી છે એ કેવું હશે ખાલી એમ્પ્ટી, આની અંદર કાંઈ નહીં હોય. સેમ થિંગ ડીની અંદર પણ કાંઈ નહીં હોય. વેન વન્સ રિએક્શન ઇઝ સ્ટાર્ટ, then what will happen? There is a decreasing concentration of A and B. બેના કોન્સન્ટ્રેશનની અંદર ઘટાડો જોવા મળે. Then after what happen? After the few minutes or few hours or few days, whatever this reaction take time, આ રિએક્શન થવા માટે જે કાંઈ સમય લાગશે એ આફ્ટર ધેટ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ સી, આ કન્ટેનર જે છે એની અંદર ધીરે ધીરે સી આપણને મળતો જશે. સોરી, એ જ રીતે સાથે સાથે ડી પણ આ કન્ટેનરની અંદર આપણને ધીમે ધીમે મળતો જાય. સો વોટ વિલ હેપન?
સોરી વોટ ઇઝ હેપન, ધીરે ધીરે એ ઘટતું જશે. એટ મીન્સ આ વેસલ જે છે ખાલું થતું જશે એ અને બી, અને ધીરે ધીરે સી અને ડી જે છે એ મળતા જશે. તો જ્યારે આ 100% જ્યારે હતા ત્યારે આ બે કેવા હતા 0%. ઇટ મીન્સ કે ત્યાં કાંઈ છે જ નહીં. ઓકે, એ વધારે એક્સપ્લેન કરીએ. વી હેવ a plus b, from that we can get c plus d. શરૂઆતની અંદર આનું કોન્સન્ટ્રેશન છે 100% અને આનું કોન્સન્ટ્રેશન છે 0%. પછી શું છે, બાય ધ ટાઈમ જેમ જેમ સમય ઘટશે ત્યારે આ 90% થશે, ત્યારે આ ધીરે ધીરે 10% આ બાજુ ઇન્ક્રીઝ થતું જાય. એમ ધીરે 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 આગળ વધતા જાય ધીરે ધીરે, તો અપ ટુ 0 થઈ જશે. અહીંયા પણ 0. ઇટ મીન્સ કે વેસલ ખાલી થઈ જાય, બે વસ્તુ ખાલી થઈ જશે, બરાબર. અથવા આપણી કેમેસ્ટ્રીની ભાષામાં ન સમજાય તો સિમ્પલ, આની અંદર પાણી ભરેલું છે, આની અંદર એ પાણી ભરેલું છે. અહીંયા એક નળ આપેલો છે ફોર એક્ઝામ્પલ. એ નળને જેવો આપણે ખોલી નાખીએ તો આ બેમાંથી પાણી આવશે. એ પાણી આને આપણે એકબીજા સાથે જોડી દીધું હોય, બરાબર, આની જેમ. તો જે પાણી અહીંથી આની અંદર ટ્રાવેલ થશે સીની અંદર, એ પછી ડીમાં ટ્રાવેલ થશે. તો જ્યારે નળ બંધ હતો ત્યારે અહીંયા પાણી ભરેલું હતું ને અહીંયા ખાલી હતું. જેવો નળ આપણે અહીંથી ઓપન કર્યો એટલે વોટ ઇઝ હેપન, ધીરે ધીરે અહીંથી ખાલી થઈ ગયું અને આમાં પાણી બધું ટ્રાન્સફર થઈ ગયું. આવું પણ વિચારી શકાય. ઇટ મીન્સ હવે આ ખાલી થઈ ગયું, ઇટ મીન્સ તે 0 કોન્સન્ટ્રેશન. અને આ બધું આ બાજુ ટ્રાન્સફર થઈ ગયું. તો અહીંયા હવે 100% થઈ ગયું, અહીંયા હવે 100% થઈ ગયું. ઓકે, સો શરૂઆતની અંદર કોન્સન્ટ્રેશન જે છે કેવું છે, હાઈ. અને ફાઇનલ એટલે કે જ્યારે રિએક્શન પૂરી થાય ત્યારે કોન્સન્ટ્રેશન કેવું આવે છે, લોઅર એટલે કે સ્મોલ. શરૂઆતની અંદર વેરી લાર્જ છે અને પછી નીચે કેવું છે, સ્મોલ. સેમ થિંગ ઇઝ હિયર. અહીંયા શરૂઆતમાં સ્મોલ અને છેડે કેવું છે, લાર્જ. તો હવે આજે આપણે રેટની અંદર ઇક્વેશન લખેલું છે, રેટ ઓફ રિએક્શન ઇઝ proportional to change in concentration of A, concentration of B, concentration of C. એ ટર્મને જરાક જોવું. ચેન્જ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ A, ચેન્જ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ A. ઇટ મીન્સ આને મારે લખું તો આવી લખી શકું A2 minus A1, A2 minus A1. તો A2 એટલે કે અંતિમ અવસ્થાની અંદરની સાંદ્રતા માઇનસ પ્રારંભિક અવસ્થાની અંદરની સાંદ્રતા. તો અંતિમ અવસ્થામાં સાંદ્રતા કેવી છે, 0% છે, માઇનસ શરૂઆતમાં કેટલી સાંદ્રતા છે, 100% છે. આ જવાબ કેવો આવશે, નેગેટિવ. આ જવાબ કેવો આવશે, નેગેટિવ. જવાબ કેવો છે, નેગેટિવ. આ નેગેટિવ આવે છે. ઇટ મીન્સ કે આ ટર્મ જે છે ઓલરેડી નેગેટિવ છે. તો એ ટર્મને પોઝિટિવ કરવા માટે વી આર પુટ ધી નેગેટિવ સાઇન હિયર. આપણે અહીંયા માઇનસ એટલે મૂકીએ છીએ. માઇનસ આ ઓલરેડી માઇનસ એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ. આ સૂત્ર આપણને ખબર છે, માઇનસ માઇનસ પ્લસ, માઇનસ માઇનસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ. એ સૂત્ર આપણને ખ્યાલ છે. ઓકે, સેમ થિંગ ફોર બી, કારણ કે બી પણ એક પ્રક્રિયક છે. બી પણ અહીંયા એક પ્રક્રિયક છે. જો એના માટે લખવું તો ચેન્જ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ B2 minus B1, એટલે કે અંતિમ અવસ્થાની અંદર સાંદ્રતા તો કે 0% માઇનસ શરૂઆતમાં 100%. કેવો જવાબ આવશે, માઇનસમાં જવાબ આવશે. એનો મતલબ ટર્મ કેવી છે, નેગેટિવ. કઈ ટર્મ, ડેલ્ટા બી. આ ટર્મ જ નેગેટિવ છે. એને પોઝિટિવ કરવા માટે વી આર એડ માઇનસ, આને પ્લસ કરવા માટે વી આર એડ માઇનસ. So that's why we are putting the minus sign in our rate equation. આપણું જે રેટ ઇક્વેશન છે એની અંદર માઇનસ નિશાની આપણે એટલા માટે મૂકીએ. પણ what about the products? We are discussing one side. For another side, let us see what happen another side. બીજી બાજુ તમે જુઓ તો બીજી બાજુ આપણી પાસે છે ચેન્જ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ સી, પ્રોડક્ટ. એના માટે આપણે લખી શકીએ C2 minus C1 ઇઝ ઇક્વલ C2 એટલે કે ફાઇનલ અવસ્થાની સાંદ્રતા. તો કે અહીંયા સી માટે કેટલી છે, 100%. સો હિયર પુટ હિયર 100 માઇનસ C1 શરૂઆતની સાંદ્રતા કેટલી છે, 0. સો હિયર 0%. બાદબાકી કરો, જવાબ કેવો આવશે, જવાબ કેવો આવશે, પોઝિટિવ.
કઈ ટર્મ પોઝિટિવ છે? ડેલ્ટા સી. ડેલ્ટા સી જે છે એ ઓલરેડી પોઝિટિવ છે, તેને પોઝિટિવ કરવાની જરૂર જ નથી. સેમ થિંગ ફોર ડી. ચેન્જ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી કેન રાઇટ D2 માઇનસ D1. શરૂઆતમાં અંતિમ અવસ્થા એમાંથી પ્રારંભિક અવસ્થા, તો અંતિમ અવસ્થાની સાંદ્રતા 100% અને શરૂઆતની 0%. પુટ ધી વેલ્યુ હિયર 0%. we are getting 100%. what is positive? તો આ ટર્મ પણ ઓલરેડી કેવી છે? પોઝિટિવ. સો પ્રોડક્ટના એન્ડથી તમે જો વાત કરતા આવો તો પ્રોડક્ટ બાજુની જે ટર્મ જે છે ઇન અવર ગિવન રિએક્શન આ ઓલરેડી પોઝિટિવ છે, તેને પોઝિટિવ કરવાની જરૂર નથી, અને આ જે છે એને આપણે પોઝિટિવ કરવી પડે છે બિકોઝ ઇટ્સ સેલ્ફ નેગેટિવ. દેટ્સ વાય વી હેવ ટુ ટ્રાન્સફર ફ્રોમ નેગેટિવ ટુ પોઝિટિવ. વાય? બિકોઝ રેટ ઇઝ નેવર નેગેટિવ. રેટ એટલે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ જે છે રેટ એ કોઈ દિવસ નેગેટિવ હોતો નથી. દેટ્સ વાય વી આર ચેન્જિંગ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. ઓકે, સો ફ્રોમ ટિલ હિયર આઈ થિંક nobody have any doubts. રેટ ઇક્વેશન જે આપણે લખ્યું છે ક્યાંથી આવ્યું છે અને કઈ રીતે એને એક્સપ્લેન કરી શકાય ત્યાં સુધી. નાવ અવર નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ there is mainly two type of rates is generally we are discuss. First, which is known as average rate. First है average rate and second is instantaneous rate. Instantaneous rate, yes, here is star. I think you have an idea what is star. I think there is some change in the instantaneous rate spelling, my English is very poor in writing, so you find yourself what is the exact spelling of instantaneous rate. અથવા આપણે જો કે ઇંગ્લિશનું કંઈ કામ છે નહીં. એવરેજ એટલે કે સરેરાશ વેગ, અને ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ રેટ એટલે કે ત્વરિત વેગ. સો વોટ દે આર મીન? સરેરાશ વેગ એન્ડ ત્વરિત વેગ. જો કે નામ જ સજેસ્ટ કરે છે એવરેજ રેટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે કોઈ એક જર્ની સ્ટાર્ટ કરી ફ્રોમ પોઈન્ટ આર ટુ પી, અને આ પોઈન્ટનું જે આપણે ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ જે કર્યું છે એ ફોર એક્ઝામ્પલ 2000 જેટલું અંતર આપણે જે છે ડિસ્ટન્સ કાપ્યું છે, અને એના માટે વી આર ટેકિંગ અંતરને ફોર એક્ઝામ્પલ 50 કલાક જે છે આપણે એના માટે ટાઈમ લીધેલો છે. એનો મતલબ કે 2000 કિલોમીટર જેટલું અંતર જે છે એ કાપવા માટે વી આર ટેકિંગ 15 hours. સો વોટ ઇઝ અવર સ્પીડ ડ્યુરિંગ ધીસ જર્ની? ફોર એક્ઝામ્પલ, આ જર્ની જે છે આપણે ટ્રેન દ્વારા કર્યું, એટલે કે આર પોઈન્ટથી પી પોઈન્ટ સુધી જવા માટે વી આર ટેક અ ટ્રેન એન્ડ ટ્રાવેલ ધીસ પર્ટિક્યુલર 2000 કિલોમીટર. દેન કોઈ આપણને પૂછે કે તમે આજે જર્ની કમ્પ્લીટ કરી છે, એ આખી જર્ની માટે વોટ ઇઝ યોર એક્ઝેક્ટ સ્પીડ? તો સ્પીડ માટે આપણને વી હેવ ઇક્વેશન સ્પીડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ્ડ એન્ડ ટાઈમ વિચ ઇઝ બાય ટેકન અસ 15 HR, 15 hours. 0 cancel out and here we are get 40. So our speed is 14 km/h. આ જે આપણો જવાબ જે છે એ એવરેજ સ્પીડ બતાવે છે. એ આપણને એવરેજ સ્પીડ બતાવે. કેમ? એવું જરૂરી થોડું કે 2000 કિલોમીટર જેટલું અંતર તમે કાપ્યું ત્યારે આખી સમગ્ર જર્ની ફ્રોમ આર ટુ પી સુધી તમારી ઝડપ 40 જ રહી હશે. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ક્યારેક એવું પણ થયું હશે 50 કિલોમીટર હોય, 16, 17, 18, 13, 10, 20, આ બધી જ પોસિબિલિટી છે ડ્યુરિંગ ધીસ જર્ની. એનો ખ્યાલ તો આપણને બધાને છે બિકોઝ ઇટ્સ અ વેરી કોમન થિંગ એન્ડ વેરી કોમન સેન્સેબલ થિંગ. તો આપણે જે આ સ્પીડ જે કહીએ છીએ એવરેજ સ્પીડ કહીએ કે એવરેજ અમે લોકો આરથી પી સુધી ઓલમોસ્ટ અમારી એવરેજ સ્પીડ 40 km/h રહીએ છે.
તો સેમ થિંગ ઇઝ હિયર. આપણે અહીંયા જે છે ટાઈમ ફેક્ટર જે બહુ વધારે લઈ લીધો, બરાબર. ટાઈમ ફેક્ટર જે છે એ બહુ વધારે. તો કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા એવી હશે કે 1 દિવસ 2 દિવસ અમુક કલાકો એની અંદર પૂરી થતી હોય, ત્યારે એની એવરેજ સ્પીડ જે છે એ આપણે આ રીતે ડિનોટ કરીએ છીએ. ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ રેટની જો વાત કરીએ તો એનો મતલબ એવો છે કે કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા જ્યારે શરૂ થાય એ રાસાયણિક છે, ફોર એક્ઝામ્પલ આની જ વાત કરીએ, R થી P સુધી આપણે જવું છે, ફ્રોમ R ટુ P સુધી જો આપણે જવું હોય રિએક્ટન્ટ ટુ પ્રોડક્ટ અથવા એક પોઈન્ટથી બીજા પોઈન્ટ તરફ, તો ડિસ્ટન્સ આપણને ખબર છે કે 100 કિલોમીટર્સ પર 100 કિલોમીટરનું અંતર છે બે વચ્ચે, આપણને ખ્યાલ છે. તો આ 100 કિલોમીટરના આપણે એને ફ્રેક્શન પાડી દઈએ. ઇટ મીન્સ કે 10-10 કિલોમીટરે, અહીંયા 10-10 કિલોમીટરે 30, 40, 50 રીતના, અહીંયા 100, એવી રીતના ઠેઠ સુધી પહોંચીએ ત્યારે 100. એમાં 10-10 કિલોમીટરના જે ફ્રેક્શન પાડીએ અને 10-10 કિલોમીટર જો આપણે સ્પીડ જે છે એ નોટ કરીએ અથવા તો માપીએ, તો છેલ્લે જ્યારે P સુધી આપણો રિએક્ટન્ટ અથવા તો કોઈ ઓબ્જેક્ટ પહોંચશે અને P આગળ આપણને જે સ્પીડ અહીંયા મળશે અથવા જે રેટ મળશે, જે વેગ મળશે, એ એક્ઝેક્ટ વેગ છે. કેમ? કારણ કે આ એક્ઝેક્ટ આ અંતરાળની અંદર કેટલી જ આપણી બાઇક છે, વ્હીકલ છે અથવા રિએક્શન છે, એમાં રિએક્ટન્ટ છે, કેટલો મૂવ થાય છે એનો આઈડિયા આવે. તો ધીસ ઇઝ ફ્રેક્શન ટાઈપ ઓફ સિસ્ટમેટિક પ્રોસેસ ઇઝ હિયર ઇન ધી ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ રેટ. ઓકે, તો આ રીતના અમુક ફ્રેક્શને જે રેટ આપણે માપીએ છીએ એને ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ રેટ કહીએ. એ આપણી કેમિકલ રિએક્શનની અંદર પણ સુટેબલ થાય અને હવે રેગ્યુલર એક્ઝામ્પલ તરીકે પણ યુ કેન કન્સિડર ઇટ. સો ધીસ ઇઝ ધી એક્ઝામ્પલ ઓફ instantaneous rate. So rate is, it can be a two type of rate are there, average rate and instantaneous rate, and we can measure like this, average rate like this, and this is our instantaneous rate. Then let's move ahead over another point from the chemical kinetics, and that is the, let's now enter in our chemistry ની અંદર જો જઈએ, so we have to measure the rate of any particular given reaction. તો પ્રક્રિયાઓ તો જેમ as I mentioned above, there is generally two types of reactions are there. You can say two groups, two parts, organic or inorganic reactions are there. But જનરલાઇઝ ફોર્મની અંદર જો વાત કરીએ તો આપણે જે કેમિસ્ટ્રી છે એ કેમિસ્ટ્રીની અંદર જનરલી ધીમી પ્રક્રિયાઓ અથવા તો એવું તમે કહી શકો અતિ ધીમી, અતિ ધીમી પ્રક્રિયાઓ, બીજું ધીમી અને ત્રીજી જે છે એ અતિ ઝડપી પ્રક્રિયાઓ. જનરલી આવી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ ઓબ્ઝર્વ થાય છે અથવા તો રેગ્યુલર જીવનની અંદર પણ આવી જ પ્રોસેસ જે છે એ આપણને જોવા મળે છે. તો આમાંથી જે અતિ ધીમી પ્રક્રિયા જે છે એનો રેટ આપણે કેન નોટ ડિસાઇડેડ, એનો રેટ આપણે માપી શકતા નથી. અને એવી જ રીતે ખૂબ ઝડપી પ્રક્રિયાઓ છે એનો રેટ પણ આપણે જાણી શકતા નથી. પણ જે ધીમી પ્રક્રિયાઓ છે એ ધીમી પ્રક્રિયાઓને આપણે એઝ અ રેટ ફિનોમિના તરીકે ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકીએ છીએ કેમિસ્ટ્રી અથવા તો કેમિકલ સાયન્સની અંદર પણ અને આપણા રેગ્યુલર જીવનની અંદર પણ. ફોર એક્ઝામ્પલ ધીમી પ્રક્રિયાઓની જો વાત કરું તો આપણે જનરલી રેગ્યુલર લાઈફની અંદર આપણે જનરલી એવું ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે કે અમુક એનિમલ્સ, અમુક ક્રિએચર્સ જે છે એ લોકો જમીનની અંદર વયા જાય છે અમુક ઋતુની અંદર. આપણે જે શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસું જે 3 ઋતુઓનો મેજર ફેક્ટર જે ખાલી આપણા ભારત દેશની અંદર જ, આ જે ઋતુઓનો જે ફેક્ટર છે એમાં અમુક ઋતુની અંદર સ્પેશિયલી આ જે વિન્ટર સિઝન જે છે એની અંદર અથવા તો સમરની અંદર અમુક ક્રિએચર્સ જમીનની અંદર વયા જાય છે અને અમુક જમીનની બહાર આવી જાય. મોન્સૂનની અંદર સાપ છે, પછી દેડકાઓ છે, નાના મોટા ઇન્સેક્ટ્સ છે કે જે આપણને મોન્સૂનની અંદર જોવા મળે છે. તો એ બધાય જ્યારે જમીનની અંદર વયા જાય ત્યારે એમના શ્વસનની જે ક્રિયાઓ જે છે એ બહુ જ ધીમી કરી નાખે છે, બરાબર. તો દે આર ધી વેરી સ્લો પ્રોસેસ.
એ બધી જ વેરી સ્લો પ્રોસેસ છે. તેનો રેટ કેન નોટ બી ડિસાઇડેડ અથવા તો કેન નોટ બી પ્રિડિક્ટ ઓર કેન નોટ બી કેલ્ક્યુલેટેડ. બરોબર, આ બધું જનરલી તમે ઓબ્ઝર્વ કર્યું હશે બિકોઝ our majority crowd is comes from the biological department, so I think it is not necessary to discuss this type of things here. You all are very understandable students. So this is the one of the example of very slow process. Then a very fast reactions, એટલે કે અતિ ઝડપી પ્રક્રિયાઓ. જો એની વાત કરું તો અતિ ઝડપી વેરી ફાસ્ટ પ્રોસેસ, તેનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે અવર ટીવી સિનેમા. યસ, તમે લોકો જે ફિલ્મ મૂવીઝ જે જોવો છો એની અંદર જે તમે એક ફોર એક્ઝામ્પલ વિડીયો ક્લિપ જે 60થી શરૂ થઈને 80 સુધી આમ વિડીયો ક્લિપ તમે જે આ રીતના જોવો છો, ખરેખર તો દેર ઇઝ અ ફોટોગ્રાફી પ્લેટ્સ. એ બધી ફોટોગ્રાફી પ્લેટ્સ હોય, એ બધી જ ફોટોગ્રાફી પ્લેટ્સને એક સાથે મર્જ કરી દેવામાં આવે, એમાંથી એક આખું ફિલ્મ તૈયાર થાય. આઈ થિંક આનો ખ્યાલ પણ અડધાને હશે. એ ફિલ્મ જે તૈયાર થાય છે એ પછી તમારા આંખની સામે આ રીતના રન થાય, બરોબર. ત્યારે હજી એક શોટ અથવા તો એક સીન ફિલ્મનો પૂરો થાય, ઓન ધ સ્પોટ બીજો સીન તમારી સામે શરૂ થઈ જાય છે. ધેટ્સ વાય યુ આર નોટ ડિસ્ટિંગ્વિશ ધીસ ટુ ફોટોગ્રાફી પ્લેટ્સ. બરોબર, જે બે ફોટોગ્રાફી પ્લેટ્સ હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ એમ વાત કરું છું કે આ ધીસ ઇઝ ધી વન ફોટોગ્રાફી પ્લેટ એન્ડ ધીસ ઇઝ ધી અનધર ફોટોગ્રાફી પ્લેટ. આ બેને મર્જ કરીને આ રીતની એની આખી ફિલ્મ તૈયાર કરીને તમારી સામે એને ચલાવવામાં આવે, બરોબર. બટ આપણી હ્યુમન આંખ, આપણી જે આંખ જે છે એ કેન નોટ ડિસ્ટિંગ્વિશ ધીસ ટુ ફોટોગ્રાફી પ્લેટ વિથ ઇચ અધર. આ બેને એકબીજાથી અલગ નથી કરી શકતી. કેમ? અતિશય ઝડપી પ્રોસેસ છે આ. ભલે આપણું ફિલ્મ 10 કલાકનું, કારણ કે અત્યારે તો વેબ સિરીઝનો જમાનો છે, તો વેબ સિરીઝ મોર દેન 10 અવર્સની હોય છે, તો એની અંદર નો ડાઉટ ટાઈમ ફેક્ટર આપણો ઘણો બધો છે, પણ એ જે ફિલ્મ જે આખી મૂવ થાય છે ઇટ્સ વેરી ફાસ્ટ પ્રોસેસ. દેટ્સ વાય જે બે ફોટોગ્રાફી પ્લેટ જે છે એને આપણે એકબીજાથી ડિસ્ટિંગ્વિશ કરી શકતા નથી. તો એવી પ્રક્રિયાઓ જે અતિ ઝડપી છે એનો રેટ પણ આપણે જાણી શકતા નથી. બટ અતિ ધીમી પ્રોસેસ કે જેની આગળ હમણાં વાત આપણે કરી R2P પોઈન્ટવાળી છે, અમુક કેમિકલ રિએક્શન છે જેની આગળ ઉપર વધારે ચર્ચા કરીશું, એ બધી જ વસ્તુઓનો રેટ આપણે પ્રિડિક્ટ કરી શકીએ છીએ અથવા તો કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ છીએ. સો કેમિસ્ટ્રીની જનરલી 3 ટાઈપ્સ ઓફ રિએક્શન્સ આવી રીતના અવેલેબલ હોય છે. એની અંદરથી ધીમી પ્રક્રિયાઓ એના રેટની આપણે વધારે વાત કરીશું. સો લેટ અસ મૂવ અહેડ. Another point from our chemical kinetics, and that is the rate law. That is the rate law. Rate law. ગુજરાતીની અંદર કેવું હોય તો વેગ નિયમ. રેટ લો અથવા તો વેગ નિયમ. આપણે આગળ જે જોયું એને કીધું આપણે રેટ ઓફ રિએક્શન. રેટ ઓફ રિએક્શન અથવા તો એને તમે કહી શકો રેટ ઇક્વેશન. એને આપણે કહી શકીએ રેટ ઇક્વેશન. વાય રેટ ઇક્વેશન? સો જે આપણે એવું લખ્યું કે આપણી રાસાયણિક પ્રક્રિયા જે હતી A + B gives you C + D, એમાં આપણે લખ્યું ROR, ઇટ મીન્સ રેટ ઓફ રિએક્શન્સ. ROR, રેટ ઓફ રિએક્શન ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ કોઈ પણ, આપણે જનરલી આને પ્રક્રિયકને R વડે દર્શાવી દઈએ, નિપજને P વડે દર્શાવી દઈએ તો માઇનસ ચેન્જ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ રિએક્ટન્ટ ડિવાઇડ બાય ટાઈમ ફેક્ટર. આ પ્રપોર્શનલી સાઇન તમે દૂર કરો then we have to put one constant, proportionality constant, જેને વેગ અચળાંક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બાકી તો બધું એઝ ઇટ ઇઝ, સોરી યસ, આ પ્રપોર્શનલી સાઇન આપણે દૂર કરીએ એટલે રેટ કોન્સ્ટન્ટ સ્મોલ કે જેને વડે દર્શાવીએ રેટ ઓફ રિએક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ચેન્જ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ R/T અથવા તો કે ચેન્જ ઇન કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ પ્રોડક્ટ અપોન T. તો આ વન ટાઈપ ઓફ રેટ ઇક્વેશન છે એવું આપણે કહી શકીએ. તો રેટ ઇક્વેશન અથવા તો રેટ ઓફ રિએક્શન જે એને આપણે આ રીતે દર્શાવો. કે એક્ઝામની અંદર તમારે ROR લખવાનું નથી, એક્ઝામની અંદર તમારે રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ એવું મેન્શન કરવાનું છે. ઓકે, સો રેટ લો. વોટ ઇઝ રેટ લો? હવે આ રેટ લો એટલે શું? સો રેટ લો સમજતા પહેલાં યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ another 2 terms.
first, which is known as the molecularity. Molecularity એટલે કે આણ્વિકતા. Molecularity એટલે કે આણ્વિકતા. And second term is order. Order of reaction. આખું આવું થાય. Order of reaction એટલે order એટલે કે ખાલી પ્રક્રમ અને order of reaction એટલે પ્રક્રિયાનો ક્રમ. પ્રક્રિયાનો ક્રમ. બે વસ્તુ છે, ઓર્ડર એન્ડ ધી મોલેક્યુલારિટી. આ બે વસ્તુઓ જે છે એ આપણે કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયાની અંદર જ સમજવાના છે. ઓર્ડર ઓફ ધી રિએક્શન એન્ડ મોલેક્યુલારિટી ઓફ રિએક્શન, એવું પણ એ લખી શકાય, RXN રિએક્શન. સો મોલેક્યુલારિટી ઓફ ધી રિએક્શન એન્ડ ઓર્ડર ઓફ ધી રિએક્શન. સો ફર્ધર ડિસ્કશન જે છે રિગાર્ડિંગ ધી કેમિકલ કાઇનેટિક્સ એ આપણે હવે નેક્સ્ટ સેશનની અંદર જોઈશું. આ સેશનની અંદર અહીંયા સુધી જ. ધીસ ઇઝ ધી અવર ફર્સ્ટ સેશન ઓફ સેકન્ડ ટર્મ. સો બી present in our regular sessions, be attend the regular sessions. So that's why you cannot find any difficulties. Otherwise તમે બધાએ છેલ્લે એક્ઝામ આપી છે, so you have a very experience. So be present in our all the sessions. બધા સેશનની અંદર પ્રેઝન્ટ રહેવું ફરજિયાત છે. So otherwise what will happen, your general may be not certified this time, because આ વખતે હવે આપણે very rigid rules follow કરીશું. So be present and fill your attendance through the attendance link which is already given in the description box. એની અંદર જે attendance link આપેલી તેની અંદર present પુરાવી ફરજિયાત છે. So you may be aware all these things, and so because આ બધી જ વસ્તુઓ જે એ તમારા માટે છે, so that's why we have done lots of things for you. So you have to do, અથવા તો એવું કહીએ કે જેટલું ઇનપુટ આપણે આપીએ છીએ એના સામે એટલું આઉટપુટ મળે તો એ સારું કહેવાય. સો ઓકે, if anyone have any doubts then please ask me you through our WhatsApp group. Till then, be safe. Thank you.